بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 4 خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، عمران خان نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے اور یہ ریکارڈ پاکستان کی سیاست سے کیسے جڑا ہوا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اور ویورز، پاکستان کے 2,34,37,469 نوجوان عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ نوجوان کون ہیں اور ان کا تعلق پاکستان کے کن کن علاقوں سے ہے، اس کی مکمل تفصیل آج کی اس نشست میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ویورز، آپ کو بتا دیں کہ آصف علی زرداری نے غیر جمہوری قوتوں کو دھمکی لگا دی ہے۔ یہ انکشاف کس نے کیا، اس کی حقیقت بھی آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ویورز، آپ کو بتا دیں کہ اب امریکہ لاہور پہنچ گیا ہے، اور لاہور پہنچنے کے بعد کس قسم کا ایڈونچر کیا گیا ہے اور کیا حکم جاری کیا گیا رانا ثناء اللہ کو، یہ بھی بتاؤں گا آج کی اس پروگرام میں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو ویورز بتائیں کہ خان صاحب کا ایک عالمی ریکارڈ، یہ ریکارڈ کس نوعیت کا ہے؟ خان صاحب عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنی جماعت کا اور اپنا موقف قوم کے سامنے گائے بگائے رکھتے رہتے ہیں۔ کیونکہ آج کل عمران خان کی تقریروں پر پابندی ہے، بلکہ ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا، تو صحافی اس کے باوجود انہیں اپروچ کرتے ہیں، اور اپروچ کرنے کے بعد ان سے ضرور سوال کیا جاتا ہے۔ خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج میں نے ایک عالمی ریکارڈ توڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ کرکٹ کے میدان میں نہیں، بلکہ 20 مقدمات میں عدالت میں پیش ہو کر، جو کہ اپنی نوعیت کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اس میں قتل اور دہشت گردی سے لے کر بغاوت تک کے مقدمات شامل ہیں۔ خان صاحب کے اوپر متعدد مقدمات، درجنوں کے حساب سے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے۔ میں آج ایک فلم دیکھ رہا تھا نیٹ فلکس کے اوپر، اور اس میں چھوٹا راجن بتاتا ہے کہ اس کے اوپر کتنے مقدمات تھے۔ ایک گینگسٹر کے اوپر مقدمات ہونا آپ کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک سیاسی اور قومی اور ایک مقبول لیڈر پر مقدمات ہونا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور ان میں بہت سارے مقدمات ایسے ہیں جن کو خان صاحب کے اوپر اس وقت درج کیا گیا جب وہ نیب کی حراست میں تھے، جب وہ زمان پاک میں موجود تھے، اور ان کا کوئی انٹریکشن نہیں تھا کسی سے بھی، لیکن یہ مقدمات اس وقت ان کے خلاف جو ہیں وہ درج کیے گئے۔ اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ جب میں نیب کی حراست میں تھا تو مزید 9 فوجداری مقدمات مجھ پر تھوپ دیے گئے۔ قانون کی حکمرانی، جس کا میں ہمیشہ سے قائل ہوں اور احترام کرتا ہوں، کہ پیش نظر میری ہر ممکن کوشش ہے کہ اپنے خلاف قائم 150 جعلی مقدمات میں سے کسی ایک کی بھی عدالتی پیشی چھوٹ نہ پائے۔ یعنی خان صاحب میک شور یہ کر رہے ہیں کہ وہ ہر پیشی پر جائیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے آپ کی جو وکلا کی ٹیم ہے ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا گیا، بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں سائڈ پہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود خان صاحب خود عدالتوں میں پیش اس لیے ہو رہے ہیں کہ جس دن وہ نہ گئے تو انہوں نے زمان پاک کا گھیراؤ کرنا ہے اور عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی زمان پاک پہ ایک آپریشن کیا گیا، اور عدالتوں کا اوبویسلی ایک احترام موجود ہے، لیکن جب کوئی یہ کہے کہ جناب وارنٹ تھے اور ہم نے انہیں عدالت کے سامنے پیش کرنا تھا، اور وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کرے، یعنی ریاست کی پوری طاقت کو استعمال کر کے زمان پاک میں گھسنے کی کوشش کی گئی۔ اب اسی طرح کی ایک کارروائی ہو سکتی ہے اگر عمران خان عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے عدالتیں کیا کریں گی، آپ کی ضمانت، حفاظتی ضمانت، اسے کینسل کر دیا جائے گا، اور پھر گرفتاری کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں گے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سطح کی انتقامی کارروائیوں سے امپورٹڈ حکومت کی ساکھ ہی پوری طرح خاک میں نہیں مل گئی، بلکہ اب یہ ثابت ہو چکا کہ ہمارے خلاف اس فاقیت اور فسطائیت کا واحد محرک یہ ہے کہ مقتدر گروہ انتخابات میں تحریک انصاف کے ہاتھوں شکست فاش سے خوف زدہ ہے۔ اپنے مخالفین کو جبر انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جس ڈھٹائی اور بے شرمی سے قانون پامال کیا جا رہا ہے، بدقسمتی سے وہ خود ہمارے نظام عدل کے خلاف ایک بھیانک جرم ہے۔ خان صاحب نے یہ باتیں ساری کہی، اور جو یہ بات انتخابات میں مقبول لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے، شاید کچھ لوگوں کو یہ دکھ ہے کہ یہ ووٹ بینک ان کا نہیں ہے، اور پاکستان کی عوام ہے۔ جمہوری نظام کے اندر آپ کو طاقتیں مقبول نہیں بناتی، آپ کو پیسہ مقبول نہیں بناتا،
बल्कि आपकी गुफ्तगू और जिस तरह से आप लोगों के दिलों में रच बस गए और जो वजह बनी वो चीज़ आपको मकबूल बनाती है। खान साहब के हवाले से ये बातें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि जब भी कोई मेहमान उनके पास आता तो बहुत सादगी से उनको मिलते हैं। कोई नवाज शरीफ साहब जिस तरह जाती उम्रा में सहाफ़ियों की दावतें होती रही और फिर क्या किया जाता है, इक़्तिदार में आकर इन लोगों को नवाजा जाता है। खान साहब की अप्रोच डिफरेंट है और वो बहुत ही एक सादा ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। अगर पैसे के बलबूते पर मकबूलियत और लोगों को अपने साथ मिलाया जाता ना, तो इस वक्त जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, तो जनाब इनके पास तो पैसा बहुत है। खान साहब ने एक और भी आज बात कही और बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि मेरे पास तो पैसा नहीं है बाहर जाने के लिए, चूँकि मेरा पैसा बाहर नहीं है, मेरा पैसा पाकिस्तान के अंदर ही है। तो खान साहब की ये वो गुफ्तगू है, ये वो चीज़ें हैं जो इन्हें मुमताज़ बनाती है पाकिस्तान और नौजवानों की नज़र में। और आज अगर आप इंडिपेंडेंट सर्वे करें, बल्कि वो लोग जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि जाएं और जाकर सर्वे कर लें और पाकिस्तान की आवाम को, यानी अपनी सोच को साइड पर रखकर, पीडीएम के जो फॉलोअर्स हैं वो अपनी सोच को साइड पर रखकर आम आदमी से पूछें, वो आपको यही बात कहता हुआ नजर आएगा कि इमरान खान भागा नहीं है नवाज शरीफ की तरह, और मसलहत और बुरा वक्त आपके ऊपर ज़रूर है, लेकिन ये वक्त टल जाएगा। वो खड़ा है, लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं ना, तो ये वो अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि लोगों की हमदर्दियाँ और मकबूलियत इमरान खान का जो ग्राफ है वो मज़ीद ऊपर जा रहा है। व्यूअर्स, इन हालात में जो फिगर्स मैंने आपके साथ सामने रखी कि ये जो 2,34,37,469 नौजवान हैं, ये इमरान खान के पीछे खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अदाद-ओ-शुमार हैं, जो उनकी फिगर्स हैं, उसके मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जो जारी किए गए, जिनके तहत वोटर्स की कुल तादाद 12,59,63,598 है। ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है। और इसके साथ साथ 2018 के इलेक्शन में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद जो थी वो 10,59,60,000 थी, जिसमें अब तकरीबन 2 करोड़ वोटर्स का इजाफा हो गया है। मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 6,80,00,000 के लगभग है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ के करीब है और 79 लाख के करीब है। पंजाब में वोटर्स की कुल तादाद 7,16,00,000 है। सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की कुल तादाद 2 करोड़ है। बलोचिस्तान में वोटर्स की मजमूई तादाद 52 लाख के करीब है और इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10 लाख है और मर्द वोटर्स का तनासुब 54.02%, ख़वातीन वोटर्स का तनासुब जो है 45, यानी ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, कम है और मर्दों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन इसमें सबसे जो अहम नुक्ता है इन अदाद-ओ-शुमार में, जो मैंने जुमला प्रोग्राम के शुरू में कहा कि 2,34,37,000 जो वोटर है नौजवान, वो इमरान खान के पीछे खड़ा है। मुल्क भर में 18 से 25 साल के ये वोटर्स की तादाद है और ये तमाम नौजवान हैं और ये पूरे के पूरा जो इसमें बड़ा जो चंक है वो इमरान खान को सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ मुल्क में 36 से 45 बरस के वोटर्स की जो तादाद है वो 2 करोड़ के करीब है और इसमें से भी बड़ी तादाद जो है वो खान साहब को सपोर्ट करती है। तो ये वो फिगर्स हैं जिससे ये तमाम टोला इस्तेहकाम पाकिस्तान, फवाद चौधरी एंड कंपनी, हाशिम ग्रुप जो है उन्होंने तो खैर ऐलान करने से पहले अपनी पार्टी का जो है वो उसे तहलील कर दिया। ये तमाम ग्रुप्स, इन्हें परेशानी ये है कि ये तादाद इमरान खान के साथ खड़ी है और फिर पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के इस वोट बैंक को कैसे तोड़ा जाए। अब हिकमत अमली व्यूअर्स क्या होगी, ये हमारी असेसमेंट है और हमने पाकिस्तान के अंदर हमेशा यही होते हुए देखा। 2002 के इलेक्शन में नून लीग को सिर्फ 19 सीटें मिली थी। हालात उस वक्त भी यही थे। मुशर्रफ साहब का जो जादू था और जो उनकी हाकमियत थी वो पूरी दुनिया देख रही थी और जिस तरह वो हुकूमत कर रहे थे, तो हालात क्या थे वो आपके सामने हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ वो जो 19 सीट्स थी वो आज कहाँ पर खड़ी हैं और फिर किस तरह
जो बाद में जो इलेक्शंस हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या जो उन्होंने नंबर्स अपने किस तरह गेन किए, तो पाकिस्तान में अगर कोई ये समझता है कि सियासी जमात को माइनस कर दिया जाएगा, शख्सियात को माइनस कर दिया जाएगा, तो ये भाईजान ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये वोट बैंक इमरान खान का है। और आज जो लोग छोड़कर जा रहे हैं ना इमरान खान को, वो ये सोचते ज़रूर होंगे कि भाई काश वो वोट बैंक भी जो मुझे मेरे हल्के के लोगों ने इमरान खान के नाम पर मुझे वोट दिया था, वो हम किस तरह अपने साथ लाएं और इमरान खान से माइनस कर सकें। ये एक बुनियादी सवाल है जो लोगों में इस वक्त एक बहुत बड़ा मुम्मा बना हुआ है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक जुमला कुछ रोज़ पहले कहा, और ये धमकी थी। किसको धमकी थी ये उन्होंने उस वक्त नहीं बताई, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। इससे पहले वो क्या कहते रहे कि हम तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलेंगे। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होने चाहिए, जब हालात ठीक होंगे। लेकिन अब उनके तेवर किस तरह बदल गए। फिर उन्होंने एक जुमला बड़ा मशहूर उनका हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने मियाँ साहब से लंदन में बात की है, वो मेरे साथ मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड हैं, और इलेक्शन उस वक्त होंगे जब तमाम सियासी जमातें मिलकर ये फैसला करेंगी। लेकिन अब ये बात वो क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आ गया जी। और ये जवाब जो है वो हसन मुर्तज़ा साहब ने दिया, पंजाब से इनका ताल्लुक है। और उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को जब ये पता चला कि बाज़ लोग मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और वो टेक्नोक्रेट्स के जरिए सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस पर आसिफ अली जरदारी ने नाराज़गी का इजहार किया और बाद में ये बयान जारी किया कि जब मैं चाहूँगा तब इलेक्शन होंगे। मैंने ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, आपको कहा था कि लोग परेशान होंगे और इनकी परेशानी में उस वक्त इजाफा हो जाएगा जब कुछ लोग जो तीसरा फार्मूला है वो तय कर रहे हैं कि अबूरी हुकूमत, निगरान हुकूमतें कैसे फर्दर हम चलाएंगे, और एक ऐसा सेटअप आ जाए जिसमें जमहूरियत का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा और सिर्फ उनकी मर्जी चलेगी। और फिर इनको एहसास होगा कि यार इमरान खान जो था ना, वो जैसा भी था वो असूल पे खड़ा था और वो इलेक्शन मांग रहा था। हमने उस वक्त उसकी बात नहीं मानी, हमने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी हुकूमत को गिरा दिया, उसको ज़मान पाक में महसूर कर दिया, उसके खिलाफ 150 से ज़्यादा मुकदमात हमने बना दिए, कत्ल के मुकदमात, इक़दाम कत्ल के मुकदमात, दहशतगर्दी और पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो कहता था कि इलेक्शन करा दो। आज हमें एहसास हो रहा है कि इलेक्शन जो नहीं हो रहे। आज जरदारी साहब ने ये जो बात कही, गैर सियासी क़ुव्वतों को इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ना, आप जाएं हसन मुर्तज़ा साहब से पूछें कि आपने ये बात कही, आपको ये ज़ुबान किसने दी, आप पकड़ें, आप इनको उठाएं, इनकी ब्रेन वॉशिंग करें, इनको डीब्रीफ करें, इनसे कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्योंकि जब जमहूरी क़ुव्वतें कुछ लोगों का साथ देती है ना, तो फिर उनको ख्याल आता है जब उनके घर पर और उनके जो मफादात हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं। अगर इस पूरे निज़ाम के अंदर पाकिस्तान की एक सियासी जमात निज़ाम से अलग हो जाए ना, तो ये पूरे का पूरा निज़ाम नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब एक सियासतदान है और उन्होंने सियासत की और पैगाम उन्होंने दे दिया है। और दूसरी तरफ से अपने जो साइड किक था, जो छोटा था, सेकंड ईयर था, उसे कहा कि जाकर एक्सप्लेन करो कि वो किन ताकतों की बात जो है वो की जा रही है। हसन मुर्तज़ा साहब ये भी कहते हैं कि साबिक सदर ये समझते हैं कि लाठी गोली के साथ मसाइल का हल नहीं निकल सकता, हमें इलेक्शन की तरफ बढ़ना होगा। अगर ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। अरे भाई, ये तो इमरान खान कहता था, इमरान खान कह रहा है कि इलेक्शन कराओ, तो क्यों नहीं तुमने उसकी बात मानी। आज तुम्हें इलेक्शन याद आ रहे हैं, याद रखिएगा कुछ दिनों के बाद ना ये चीखेंगे, ये पीटेंगे कि इलेक्शन कराओ। और फिर वो भी वक्त आएगा जब धमकियां दी जाएंगी कि जनाब हम कराची से काफिले लेकर निकलेंगे और हमारा हदफ होगा इस्लामाबाद। और फिर इनको ख्याल आएगा कि इमरान खान जो बात करता था ना कि इलेक्शन करा दो, खुदा के लिए इलेक्शन कराओ, जमहूरियत नहीं चल रही, पाकिस्तान में मईशत का पहिया नहीं चल रहा, सिर्फ इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, तुम्हें तब एहसास होगा कि वो अल्फाज और वो जदोजहद जो थी वो कितनी ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए। अगर इमरान खान को माइनस करके इलेक्शन की बात करोगे ना, तो तुम्हें कौन एक्सेप्ट करेगा। सिर्फ और सिर्फ ये खेल था, इमरान को माइनस करें और फिर हम इलेक्शन करेंगे, और फिर कुछ ताकतें जो चाहती हैं कि ना हो उनको भी हम पैगाम देंगे। अगर ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। अब आसिफ अली जरदारी वाकई इस पोजीशन में है कि वो जब चाहेंगे तब ही इलेक्शन होगा। जनाब, बिल्कुल पावर आपके पास है ना। अगर आप पंजाब में जो आपने पूरा निज़ाम गिरा दिया, इमरान को माइनस कर दिया, आप इतना आगे चले गए इमरान पे मुकदमात, तो अब ताकतें भी तो सोचती होंगी ना कि यार अब जो कुछ है इसी से हम गुजारा करें।
اور اگر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ناراض کر دیا اور ایک سیاسی قوت کو، تو پھر شاید حالات ہمارے لیے سازگار نہ ہوں۔ تو اس سے کہتے ہیں سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی نظام کے ٹھیکیداروں کے ساتھ جو ہے وہ کر رہی ہے۔ حسن مرتضیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کا لاہور میں بیٹھنا ہی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس دفعہ بھرپور کوشش ہوگی کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنائے، کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں پچھلے کئی برسوں سے حکومت نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ہمارا جیلے بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ جیلا تو مجھے نہیں پتا، لیکن سندھ کے حالات پہلے آپ ٹھیک کر لیں۔ پنجاب میں آپ اس لیے آنا چاہتے ہیں کیونکہ مرکز میں آپ کی حکومت کیسے بنے گی، اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں آپ کی ہوں تاکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ کی جماعت کا ہو۔ جنوبی پنجاب سے 30 کے قریب لوگوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سینٹرل پنجاب سے سابق ایم پی ایز اور ایم این ایز اور ڈسٹرکٹ چیئرمین پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ آصف علی زرداری کے الیکشن تک اب ڈیرے پنجاب میں ہوں گے۔ دیکھیں ہو بھی اس میں ایک اور بھی چیز رہی ہے کہ نون لیگ کو ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ایکشن ری پلے نہ کریں۔ جو لوگ ناراض ہو گئے، جو منحرف ہو گئے پی ٹی اے کے، انہیں لیں گے، تو ضمنی انتخابات میں جو کچھ ہوا ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ عوام ان کو رد کرے گی اور پھر ہمارے پلے کیا آئے گا۔ تو لہٰذا نون لیگ کا جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ورکر تھا، جو کارکن تھا، ہم اسی کو آگے لے کر چلے اور انہی کو ٹکٹس جو دی جائیں گی۔ اور دوسری جو سازش میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 2 قسم کی سازشیں نون لیگ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو گئی کہ یہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار لیا، اور اب فیوچر میں لوگ ان کو ویسے ہی ان کو جو ہے وہ دور کر دے گی اور ان کو مسترد کر دے گی، تو پھر ایسے گھوڑے کے اوپر پیسہ اور وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو ووٹر بچے گا، جو کارکن بچا ہے، جو امیدوار بچا ہے، اور جن لوگوں کو دونوں پارٹیز نہیں لے رہی، پیپلز پارٹی کے راستے جو ہیں کھلے ہوئے ہیں، تو پیپلز پارٹی ان کو بھرپور طریقے سے اپنی جماعت کے اندر جو وہ لے کے جائے گی۔ حسن مرتضیٰ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نظریاتی اختلاف موجود ہے، کہ ان کی جماعت کا اپنا ایک نظریہ اور ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے، لہٰذا ہمارا نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا فارمولہ کامیاب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں اس لیے ہے کہ کوئی بھی پارٹی اکیلے اس وقت ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی۔ خیر یہ ان کی ایک بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، اور استحکام پاکستان کو انہوں نے مفاد پرست ٹولہ قرار دے دیا، جس کے اوپر اوبویسلی جو دوسرے صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسافر ہیں اور اس جماعت کے اندر مسافر ہیں، آج یہاں ہیں کل کہیں اور ہیں، پڑاؤ کریں گے۔ یہ پاکستان کی سیاست کے وہ چراغ ہیں جو کبھی کسی پارٹی میں جلتے ہیں، کبھی کسی پارٹی میں جلتے ہیں۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ امریکی قونصل جنرل لاہور نے پاکستانی نیاد امریکی شہری خدیجہ شاہ تک رسائی کی جو ہے وزارت داخلہ سے اجازت لی تھی، جو انہیں اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور خدیجہ شاہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں لاہور میں قید ہیں، اور وزارت داخلہ نے قونصل رسائی کی اجازت کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو خط لکھ دیا ہے۔ کرو جی انکار، اور کر کے بخاؤ انکار۔ رانا ثناء اللہ کے پر جلتے ہیں اور انکار نہیں ہو سکتا، اور خدیجہ شاہ کو اب قونصل رسائی جو دے دی گئی ہے۔ ڈوئل نیشنلز جو پاکستان کے اندر موجود ہیں اور قید میں ہیں، یقیناً امریکہ نے ان کے حوالے سے دروازہ کھٹکھٹایا، اعلان کیا، اور اب وہ لاہور میں باقاعدہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایکسیس دے دیا گیا۔ پھر ظاہر سی بات ہے پوچھا جائے گا کہ بی بتائیں کیا ہو رہا ہے، یہ بتائیں گی کیا ہو رہا ہے، کیسے آپ کو نکلوانا ہے، قانون کیا ہے، آئین جس کے تحت مقدمہ درج کیا گیا وہ لاز کیا ہیں، اور ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہوتا جا رہا ہے، اور وہاں سے قونصل جنرل نے اگر پریشر ڈالا تو یقیناً ان کے ساتھ قانون اور جو لاز ہیں اس کے علاوہ کوئی اگر کام ہوا تو یقیناً وہ ضرور انٹروین کریں گے۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔